group of disorders that come under neurocognitive disorders, dementia and delirium. So I have talked about dementia. When we talk about two groups, the two most important things is any like you two are two different persons. So when you two are identified, what are the important things? Few things, your feature, and few things which is not his feature. So that's how some body is identified, some group is also identified. So what are those points or determinants for delirium and dementia? First is the period of onset and the duration. Period of onset, this is acute and short lasting for delirium. Make a table. Right, left, right. There will be no cinema in my class. I will talk, you will write. So make a table. Have you drawn it? Fine. Delirium, dementia. And on the left side, on word basis, I am differentiating them. Okay? So 3 columns. So onset, abrupt or acute, that is chronic. Anybody knows what is abrupt and what is acute? I won't take more than 3 seconds for you to raise your hand. Anybody? Acute, abrupt you might not. Acute, by English it is something which is suddenly. This is by a English word by suddenly, but we need to objectify. What do we mean by sudden? Okay, so 2 days abrupt, 2 weeks acute. This is WHO definition. Remember it for your lifetime. Okay, for all the clinical conditions, you will need to say this abrupt, acute. In every clinical place, you will have to say history, how is the onset. So not many things are defined in many of the clinical chapters. Since psychiatry follows very much of this WHO definitions, so we need to follow them. Abrupt 2 weeks, acute, abrupt 2 days, acute 2 weeks, subacute 3 days, and chronic more than 3 months. It was also in Hutchison, but this abrupt, this acute, subacute, these are new. Particularly subacute, this is new because there is a term subacute encephalitis. So 3 weeks and 3 months for chronic. So this is onset, abrupt or acute. Onset, chronic. Then course, this is short lasting and this is prolonged. Then next thing is, one is duration. When you talk about course, oi লিখছিস আমার মুখ দেখছিস কেন লেখ আচ্ছা একটু দেখ ঠিক আছে কোর্সে আমরা আরেকটা জিনিস দেখি আউটকাম when you talk about longitudinally where we end, so reversibility গেল গিয়ে ফিরে এলো না ফিরতেই পারলো না যা ছিল সেটাতে আবার ব্যাক করবে না usually reversible delirium কেটে যাবে dementia may or may not, there may be reversible dementia, there may not be reversible dementia. Majority, if you say if you want to put a comment, you put mostly reversible in delirium because delirium might happen in the background of dementia. So if delirium happens in the background of dementia, then the confusion might persist for a prolonged period. So mostly reversible, mostly irreversible. So this is duration, this is outcome. Now hallmark feature is the consciousness. Consciousness is disturbed
in delirium, not usually, must be disturbed. Now, I talked yesterday about what is consciousness is not black and white, it is a continuum. So, you hear the presentation, delirium, it's not coma. So, Glasgow coma, 3 to 15. So, 3 is, it's not unconscious. So, in between. So, the word is confused. So, disturbed, consciousness disturbed. In dementia, consciousness usually preserved unless superimposed delirium. Then the double diagnosis, dementia, consciousness preserved. Okay. Now, other cognitive phenomenon, when the consciousness getting disturbed, it is very difficult to elicit the other cognitive phenomenon whether they are preserved or not. You cannot elicit if somebody is confused. You cannot, what is consciousness? It is the ability to apprehend or ability to understand and the respond. So, if you give a task to know the cognitive ability of a person, you need to give a task, you need to ask a question, you need to give a thing to perform. So, if somebody cannot understand it, how the person will be able to respond? So, once you say that consciousness is disturbed, the other cognitive phenomenon is very difficult to assess. You are not being able to assess what is the memory. The person is not, the person is confused. So, other cognitive phenomenon can hardly be elicited or examined. Here, we can elicit all the cognitive phenomena, and usually more than one area of cognitive area of getting disturbed. There are so many cognitive areas that was yesterday, the last class it was discussed and it was noted down one by one. I cannot repeat it that. So, there will be at least more than that. It is not just memory. There something also other part of this language or other areas. If it is, even if it is a memory, usually more than one, maybe out of memory, then the severity of the memory disturbance is affecting the performance so much that the person is considered to be ill. Because everybody says, "Amar mone thake na, porikhaye giye bhule jai." Everybody, naam mone thake na, এটা কি লিখেছি পড়েছি মনে থাকে না, everybody says no, but performing in an examination is not the day-to-day life. So, something of a disturbance of any cognitive phenomenon, if it of certain severity, that it's the benchmark. Any definition of these psychiatric illnesses are by the performance. There is nobody who is not sad. There is nobody who doesn't become excited at certain point of time. There is nobody who doesn't at times becomes suspicious of the person around. Okay, so how severe, what are the combinations? So it must be usually one, more than one. If it is on one, then it is must be of severity that it disturbs the personal, social or professional life. So this is delirium and dementia. Now, dementia. Where is সবকটা লেখা? কটা পয়েন্ট হলো? হ্যাঁ? 4. ওকে। কি হয়েছে? কি ডিটারমিনেন্ট দিয়ে বলেছি বল? একটা বল। বল। কোর্স। বল। কোর্সের পরে কি বলেছি? ওকে বলতে হচ্ছে কেন? লিখিসনি আউটকাম? তাহলে লিখিসনি? না লিখছিস না কেন? লিখছিস না কেন? What is your problem? তা বল আউটকামের পরের পয়েন্টটা কি? হ্যাঁ, ডিটারমাইনিং ফিচার। তাহলে 4টের বেশি ছিল রে। ডিটারমাইনিং ফিচার হলো হ্যাঁ হলমার্ক ফিচার আর ডিটারমাইনিং ফিচার, যেটা ঠিক আছে। তারপরে ছিল না, আমি তো তোরা 4টে বলছিলি। হ্যাঁ, ডিটারমাইনিং ফিচার ইজ কনসিয়াসনেস, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে তারপরে নেক্সট যে জায়গাটা, হ্যাঁ
কগনিটিভ এরিয়াস ইনভলভড। 5 নম্বর রয়েছে না, আমি এটা অ্যাসেসই করে উঠতে পারছি না। ঠিক আছে, এবার হলো আমি এটা বলবো, হলো 5টা, হলো ইটিওলজি। অ্যাকিউট কর্টিক্যাল ডিকম্পেনসেশন আউট অফ এনি সেকেন্ডারি টু এনি মেডিকেল কন্ডিশন। সেটা ব্রেন থেকেও হতে পারে, একটা কনভালশন হলো ব্রেনের, পোস্ট কনভালশন ইজ কল্ড ইকটাস, ICTUS, ইকটাস, TUS আর TAS, আমার স্পেলিং গন্ডগোল হয়, এখন আর দেখছি না। ওকে, পোস্ট ইকটাল, তারপরে এটা টোকার দরকার নেই, এনি মেডিকেল কন্ডিশন লিখবে, আমি বোঝাবার চেষ্টা করছি। একটা ব্রেনের স্ট্রোক হলো, তারপরে কনফিউশন, আইদার কোমাতে চলে যেতে পারে অথবা কনফিউশনে থাকতে পারে, ওয়ার্ডে গেলে অনেক সময় হাত পা বেঁধে রাখা রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি কি পাই? একটা ব্রেনে কনভালশন হলো, স্ট্রোক হলো, টিউমার হলো, যা কিছু এনি মেডিকেল কন্ডিশন, এখানে পরে একটা কনফিউশন পাই আমরা। আমরা এবার ব্রেন থেকে যদি নামি, একটা এই হয়েছে, অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম হয়েছে, ঠিক আছে, করে গিয়ে তারপরে তার ফিব্রিলেশন হয়ে গিয়ে সে ডিকম্পেনসেটেড হয়ে গেছে, তাতেও পাবো। যখনই আমার এখানে সেরিব্রাল নিউট্রিশন কম হবে, এনি মেডিকেল কন্ডিশন হুইচ হ্যাম্পার্স দ্য কর্টিক্যাল ফাংশনিং ইন টার্মস অফ, তার নিউট্রিশনটা ভাস্কুলারিটি দিয়ে হতে পারে, নিউট্রিয়েন্টস দিয়ে হতে পারে, হাইপক্সিয়া হয়েছে হয়ে যাবে, অথবা ইনফ্লামেটরি হতে পারে। জ্বর হলো, ভেরি হাই ফিভার, জ্বরের পরে তো কনফিউশন তর্কা তো বাচ্চাদের বলে। তাহলে এটা আমার বুঝতে হবে, ডেলিরিয়াম হলো হচ্ছে আমার সেই সময় সেই ব্রেনের সেলসগুলোর মধ্যে, কর্টিক্যাল সেলসগুলোর মধ্যে একটা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। ইট মে বি অফ ভাস্কুলার অরিজিন, ইট মে বি অফ তার এই নিউট্রিটিভ, যে নিউট্রিশন আমাদের কি কি দিয়ে হয়, আমাদের নিউট্রিশনসটা হয় হচ্ছে অক্সিজেন অ্যান্ড মিনারেলস, তাহলে কোনো একটা ডিসইলেকট্রোলাইটেমিয়া হলো, তাই দিয়ে হবে। বা একটা টক্সিক, খুব ইউরিমিয়া হয়ে গেছে, রেনাল ফেলিওর, তা দিয়ে হবে। একটা লিভার ডিজিজ, তা দিয়ে নাইট্রোজেন কন্টেন্ট বেড়ে গেছে, তাই দিয়ে হবে। ঠিক আছে, সো সেপসিস হয়েছে, ঠিক আছে, ইনফেকশন, ইনফ্লামেটরি, তা দিয়ে হবে। সো এইরকম যা পাবো, যে কোনো মেডিকেল কন্ডিশন, ডিকম্পেনসেটেড মেডিকেল কন্ডিশনের ফল আউট হচ্ছে ডেলিরিয়াম। ওই যে আমরা মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার বলি, সো ইট স্টার্টস উইথ ডেলিরিয়াম ইজ এ প্রেজেন্টেশন অফ মাল্টি। যদি আমরা দুটো বলি, ইফ উই কনসিডার টু টু বি মাল্টি, যদি মোর দ্যান টু, অনেক সময় মোর দ্যান টু কে মাল্টি বলে, যদি দুটোকে ধরি তাহলে ডেলিরিয়াম ইজ দ্য ফার্স্ট ফিচার। কারণ ব্রেন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেন্সিটিভ টু দ্য নিউট্রিয়েন্টস চেঞ্জ, আমার কর্টিক্যালসের সবচেয়ে বেশি ড্যামেজড হয়। হাইপক্সিয়া হলে সবচেয়ে আগে ব্রেন ডেথ হয়, তারপর অন্য অর্গান ড্যামেজড হয়। কি করে আমরা ওই লাইভ অর্গান ডোনেশন কিভাবে করি ব্রেন ডেথে? ব্রেনটা সবচেয়ে আগে চলে যায়, হার্ট ফাংশন করছে। সো ডেলিরিয়াম ইজ লাইক দ্যাট। তো ইটিওলজি এটা হলো 6 নম্বর পয়েন্ট, ইটিওলজি। ডিমেনশিয়া কি হচ্ছে? ডিমেনশিয়া, ইরিভার্সিবল ডিমেনশিয়া ইজ আ ডিজেনারেটিভ। ইটিওলজিতে ওইটা লিখলি সেকেন্ডারি টু এনি মেডিকেল কন্ডিশন, ডিকম্পেনসেশন আউট অফ এনি মেডিকেল কন্ডিশন, ডেলিরিয়ামে লিখবি। যে যা লিখছিস বুঝতে বুঝতে লিখছিস তো, না বুঝতে বুঝতে লিখলে হাত তুলবি। ঠিক আছে, লিখবি, বুঝবি, দুটো জায়গা ব্রেনকে একসাথে কাজ করাবি। প্রসেসিংও হবে, কানে শুনছিস, টেম্পোরাল লোবে যাচ্ছে, সেখান থেকে প্যারাটাল লোবে যাচ্ছে, প্রসেসিং হচ্ছে, প্রসেসিং থেকে ফ্রন্টাল লোবে ইনস্ট্রাকশনস যাচ্ছে, মেকানিক্যালি ফ্রন্টাল লোব থেকে লিখছিসও, আবার ফ্রন্টাল লোব থেকে বুঝছিসও। ঠিক আছে, সব কটা জায়গা একসঙ্গে ব্রেনের খাটাবি। ঠিক আছে, সিনেমা দেখতে দেখতে ঘুমানোর যুগ শেষ, অন্তত আমার ক্লাসে নয়। বল, কিছু বললি? কিছু আছে, কিছু প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে মোস্টলি ডিজেনারেটিভ, তাহলে মোস্টলি ডিজেনারেটিভ হলো। এবার হলো আরেকটা কি, যেটা রিভার্সিবল পার্টটা ডিজেনারেটিভ না। এই যে মনে কর একটা প্রলংড কারো ডেলিরিয়াম হয়েছে, হ্যাঁ, সে 3 মাস পরে গেল, তার একটা কগনিটিভ ডেফিসিট পারসিস্ট করছে, রিভার্সিবল। ঠিক আছে,
তার যে কোনো রকম, সেটা অনেক সময় মেটাবলিক থেকে হতে পারে, হাইপোথাইরয়েডিজম থেকে যেমন খুব রিভার্সিবল ডিমেনশিয়া হয়, আনডায়াগনোজড রয়েছে। যেমন বাচ্চাদের যেমন ক্রেটিনিজম হয়, তাদের ইন্টেলেকচুয়াল পারফরমেন্স খারাপ থাকে, বয়স্কদের তেমনি হয়। তেমনি মনে কর ডায়ালিসিস হচ্ছে, হ্যাঁ, অ্যালুমিনিয়াম তার বেশি বেড়ে গেল, সেখান থেকে হবে। সো অল রিভার্সিবলস গুলো যদি একটা প্রলং নিউট্রিশনাল ব্রেন সেরিব্রাল নিউট্রিশনাল, তুই মুখে দিয়ে দেখা যাচ্ছে লিখছিস, তুই লিখছিস 6টা পয়েন্ট লিখেছিস, গুড, ইটিওলজি হয়েছে, ঠিক আছে, লেখ, ফাইন। মানে একটা একটা পয়েন্ট করে লিখলে পুরোটা করতে পারবি তো, ডিকোড করতে পারবি তো, ওকে ফাইন, আই ট্রাস্ট ইউ। তারপরে সেগুলো রিভার্সিবল হতে পারে, যে আমি যদি পরবর্তী কালে গিয়েও কারেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে, আমি একটা ট্রান্সপ্ল্যান্ট করলাম, তারপর আস্তে আস্তে সাপ্লিমেন্ট করলাম, দেখে দেখে অনেক সময় হতে পারে একটা এনি সেরিব্রাল ডিকম্পেনসেশন ইম্প্যাক্ট, ইফ ইট ইজ বিকামস প্রলং, তাহলে 3 মাসের ওপর হয়ে গেছে, তখন সেগুলোকে রিভার্সিবল ডিমেনশিয়া। তাহলে এটা একটা ইটিওলজি হলো। ইটিওলজির মধ্যে আরেকটা যে জায়গাটা প্রশ্ন থাকছে, যে রোল অফ জেনেটিক্স। তাহলে আমার হেরিডিটারি প্রিডিসপোজিশন আছে কিনা, একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না, যে কেউ কোশ্চেন করবে, আমার বাবা মার না এটা হয়েছিল, তা আমার কি চান্স আছে? ডেলিরিয়ামের ক্ষেত্রে কম থাকবে, ডেলিরিয়াম তো ইজ এন ইভেন্ট রিলেটেড, ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ থাকবে, ডিজেনারেটিভ ফেনোমেনন, তার কোনো একটা না কোনো সেরিব্রাল প্রোটিনটা জিন লিঙ্কড সেরিব্রাল প্রোটিন থেকে হচ্ছে, পার্টিকুলার কিছু কিছু স্ট্রাকচারের জায়গাগুলো থেকে হচ্ছে, ভীষণভাবে জিন লিঙ্কড, ও ফ্যামিলিতে রান করে, হ্যাঁ বাবার ছিল, হ্যাঁ বাবারও না ওই সময় হয়েছিল। হোয়াট ইজ জেনেটিক অ্যান্টিসিপেশন? একজন হাত তোল। হোয়াট ইজ জেনেটিক অ্যান্টিসিপেশন? বেশিক্ষণ দাঁড়ালে ক্লাসটা কন্টিনিউ, আচ্ছা বল 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 বল। ভেরি গুড, সাবসিকুয়েন্ট জেনারেশনসে আরো আগে হইল। একজন 65 বছরের ভদ্রলোক এসে বলবে বাবা মার কিছু হয়েছিল না, সেরকম কিছু হয়নি, বাবা 85 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তো শেষ দিকটা আমার কেমন একটা ভুলে দেয়, ওটা তো বেশি বয়সে একটু হতেই পারে বলুন। সো দিস ইজ জেনেটিক অ্যান্টিসিপেশন। And the most important etiological phenomena, determinant or the predisposing factor of dementia, any degenerative এর ক্ষেত্রে most important predisposing factor কি? Any degenerative illness, any degenerative illness, common sense, huh? Age, তাহলে বেশি বয়সে হয়তো। এবার আরো একটা জায়গার এই ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে, এই যে জিনিসটা আমার এজে গেলে বেশি হবে, সেটা কিন্তু যদি আগে মরে যায় আমি পাবো না। একটা পপুলেশন যদি আগে মরে গেল তাহলে পাবো না। এখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা যাচ্ছে, আগে এগুলোকে সব ওয়েস্টার্ন ইলনেস বলতো, হ্যাঁ, ইস্টার্ন কান্ট্রিজে অনলি ইনফেকশাস ডিজিজে মারা যায়, আর ওখানে সিস্টেমিক ইলনেসে মারা যায়। হঠাৎ করে দেখা গেল যে আরে ইন্ডিয়া বুম হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ইন্ডিয়া সিস্টেমিক ইলনেসের বুম, ডিমেনশিয়ার হাব, চায়না হাব, এটা হচ্ছে প্রগতি কি লক্ষণ। বাঁচছে লোক, দেখা যাচ্ছে যে বাঁচার পরে জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে। 35 বছর বয়সে ডিমেনশিয়া হবে না, 35 বছর বয়সে কলেরায় মরে গেলে আমি ডিমেনশিয়া পাবো না, আমাকে 65 অব্দি যেতে হবে, আমার যতখানি কর্টিক্যাল ভলিউম আছে সেটা ডিজেনারেট করে এই মজা নিয়ে বেশিক্ষণ টানিস না বাবা, একটু একটু মজা করছি, তাহলে ক্লাসটা হ্যাম্পার্ড হবে। সে এজ দুটোর জন্যই কিন্তু, মানে ওখানেও তোর কর্টিক্যাল ভালনারেবিলিটিটা, আমার হাইপক্সিয়া অ্যান্ড যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসটা, সেটাও যত তার সেলটা যত এজিং হয়ে যাবে, দুজনের ক্ষেত্রেই এটা বেশি থাকবে, বুড়োদেরই বেশি কনফিউজড হয়। ইয়াং একজন যত না কনফিউজড হলো, হ্যাঁ ভেরি সিভিয়ার একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আসার পরে দেখতে পাবি, বা আরেকটা কিসে পাওয়া যায়, অ্যালকোহলে পাওয়া যায়, বেসিক্যালি অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশন ইজ অলসো আ ডেলিরিয়াম, ঠিক আছে। এবার তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড ক্লিনিক্যাল ফিচার্স,
তাহলে কনফিউশনের পরেই বা কনসিয়াসনেসের পরের পয়েন্টটাই কি ছিল? তিনটে লাইন একসঙ্গে বলিস যেটা, এটা আগের দিন অনেক ডিসকাশন হয়েছে, কেউ তাড়াতাড়ি বল। অ্যালার্টনেস, অ্যাটেনশন। এমনি হয়তো কনসিয়াসনেসের ব্যাপারটা অত ডিস্টার্ব বোঝা যাচ্ছে না, বলতে পারছে, কিন্তু অ্যালার্টনেস আমি যখন ইন্টারভিউ করছি যে কি জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ কি যেন জিজ্ঞেস করলাম। তারপরে ওরিয়েন্টেশন। ওরিয়েন্টেশনের মধ্যে টাইম প্লেস পার্সনটা কি দিয়ে হচ্ছে? আমার সারাউন্ডিং থেকে প্রসেসিং অ্যান্ড মাই মেমোরি। ঠিক আছে, আমি রেকগনিশন সেই সমস্ত জায়গাগুলো থেকে। তাহলে এই কনসাসনেস, অ্যালার্টনেস, ওরিয়েন্টেশন এগুলো ডিস্টার্ব হচ্ছে ডেলিরিয়ামে। আগে ডেলিরিয়ামগুলো বলিনি, ঠিক আছে? প্রথম গেলেই যেটা আচ্ছা কোন জায়গাটা, তাই তো কোন জায়গাটা, কবে, কবে ভর্তি হয়েছে, এই তো কালকে ভর্তি হলাম। সে টাইম চেঞ্জটা বুঝতে পারছে না, 7 দিন আগে ভর্তি হয়েছে। ঠিক আছে, কোথায় আছে, কোথায় আছে, আমার বাড়িতেই তো আছি, প্লেসটা বুঝতে পারছে না। আচ্ছা, যদি টাইম প্লেস পার্সনের মধ্যে দিয়ে কোনো একটা জিনিস ডিস্টার্বড হয়, কোনটা সবচেয়ে আগে ডিস্টার্বড হবে আর কোনটা সবচেয়ে লাস্টে? হ্যাঁ, টাইমটা সবচেয়ে আগে ডিস্টার্বড হবে। এখন টাইমটা তুই ঘড়ি কটা বলিস তাহলে আলাদা কথা। এখন 10টা কটা বাজে আমার বাবা মনে নেই, কিন্তু এখন সকাল না রাত্রি এটা তো মনে থাকা অনেক ইজিয়ার না, আনটিল আনলেস ইউর এনভায়রনমেন্টাল কিউ ইজ সুইচড অফ। আমি তো এই দিক তাকাবো। সে অন্য অনেক সময় ডেলিরিয়ামকে অনেকে আইসিইউ সাইকোসিস বলে, আইসিইউতে পুরো বন্ধ থাকে তো, ওই আগেকার দিনে ডেলিরিয়াম বুঝতো না, এখনো ফিজিশিয়ানরা আইসিইউ সাইকোসিস বলে সাইকিয়াট্রিস্টকে পাঠায়, যেটা মেডিকেল কন্ডিশন, এটা বুঝতে পারে না। অনেকে স্কিজোফ্রেনিয়াও বলে দেয়, স্কিজোফ্রেনিয়া হয়েছে, আসুন দেখে যান। সাইকো অ্যানালিসিস, রেফার টু সাইকিয়াট্রিস্ট ফর সাইকো অ্যানালিসিস ফর আইসিইউ সাইকোসিস। ঠিক আছে, তো ওদের ওই যে সুইচ অফ হয়ে যায়, এনভায়রনমেন্টাল কিউ সুইচ অফ ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর। যে বুড়ো বয়সে ওই যে কানে শুনতে পায় না, চোখে দেখতে পায় না, যত বেশি ডিকম্পেনসেটেড হবে তার এগুলোর তার ভালনারেবিলিটি। তাহলে ভালনারেবিলিটি ফ্যাক্টরের মধ্যে এজ আসবে, ভালনারেবিলিটি ফ্যাক্টরের মধ্যে তার সেন্সরি এবিলিটিস গুলো কম, যার যত কম হবে তার তত আরো বেশি আসার সম্ভাবনা থাকবে। আচ্ছা, তাহলে এই দিকটা এটা গেল। এবার বাকি তো আমি কগনিটিভের জায়গায় খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আমি মেমোরি, আমি এইটুকু দেখতে পেলাম ওরিয়েন্টেশনে ডিস্টার্ব, সেই পার্টের মধ্যে যে মেমোরিটুকু আছে সেটাতে ডিস্টার্ব। বাকি এখন হিস্টোরিক্যাল মেমোরি, জিওগ্রাফিক্যাল মেমোরি, কি বলে এপিসোডিক মেমোরি, মানে ডাক্তার বোকা না পেশেন্ট বোকা? সে যদি এখন জিজ্ঞেস করতে বসে, বলুন তো ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হয়েছে, সে আজ না কাল জানে না। ঠিক আছে, আপনি কবে চাকরি পেয়েছেন, এটা রিডিকুলাস। আমার এখনেরটাই ডিস্টার্ব রয়েছে, আমরা কি জিজ্ঞেস করবো? বাকি পার্টে আর জায়গাটা প্রশ্ন আর কগনিটিভে আমরা এগোবো না, অন্য অ্যাডিশনাল বিহেভিয়ারে এগোবো। অন্য অ্যাডিশনাল বিহেভিয়ারের মধ্যে ভীষণ রেস্টলেস থাকে, একটা মোটর রেস্টলেসনেস ভীষণ হয়। ঠিক আছে, হাত পা বেঁধে রাখতে হয়, বিভিন্ন চ্যানেলগুলো খোলে। ঠিক আছে, তারপর একটা টার্ম আছে লসিলেশনস, এই চাদর টানে, যা যা হাতের কাছে থাকে সেগুলো সব টানতে শুরু করে। হ্যাঁ, তো এই রেস্টলেসনেস হয়, পিকিং আপ বিহেভিয়ার্স হয়, পুলিং আউট অফ এই যে অল দোজ চ্যানেলস, এগুলো খুব কমন। মেনলি তো হসপিটালে এই জায়গাটা হচ্ছে না, বাড়িতে যদি করে ডেলিরিয়াম হচ্ছে, ডিমেনশিয়া অন টপ অফ ডিমেনশিয়া হচ্ছে, যেটা সেটা তুলবে। ঠিক আছে, গিয়ে ইভেন দে মাইট ফিল উইথ শিটস। ঠিক আছে, যা থাকবে পরেতে গিয়ে ওটা মাখামাখি করবে, এই করবে, সেসব। তো পিকিং আপ বিহেভিয়ার্স। ঠিক আছে, তারপরে হলো ওই অ্যাগ্রেশন হলো। তারপর কি হচ্ছে, ওরিয়েন্টেশনটা ডিস্টার্ব, তো পার্সন ওরিয়েন্টেশন ডিস্টার্ব বলে অনেক সময় তার থেকে সাসপিশিয়াসনেস তৈরি হয়। যে আচ্ছা, যেমন কেউ একটা বিহেভ করলো কিছু একটা, না অন্য কেউ একটা এসছে, সে আমার সঙ্গে আননোন কোনো একটা পার্সন এলো, কিছু একটা করে গেল, নার্সটা টাচ করলো, আমার টাচ করেছে, আমার সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করছে, ভীষণ কমন। আর তার উপর নার্সদের তো আমি বলে পারি না, ওরা এত ভালোবেসে ফেলে, ও দাদু কি করছো, ওটো, গালটা নেড়ে দিল, হাতটা টানলো। তাহলে এরকম থট ডিস্টারবেন্স হতে পারে, বাট বেসিক্যালি দিস থট ডিস্টারবেন্স ইজ ওই ওরিয়েন্টেশনের একটা ফল। আরেকটা কি হয়, পারসেপচুয়াল ডিস্টারবেন্স হয়। ঠিক আছে, খুব কমন ভিনেট দেয়,
ঠিক আছে, একটা হোয়াইট কোট ওখানে রাখা আছে, তাকে একটা হোয়াইট বিয়ার ভাবলো মাঝরাত্রে। এটাই কি বলে? রজ্জুতে সর্পভ্রমকে কি বলে? হ্যালুসিনেশন। আচ্ছা, হ্যালুসিনেশনটা ঠিক নয়, আর কেউ বল। ইলিউশন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হ্যালুসিনেশন এন্ড ইলিউশন? তুই ইলিউশন বলেছিস, হ্যালুসিনেশন না বলেছিস, বল। একটা লোকের কি বলে, দড়ি দেখলেই চোখের সামনে সাপ দেখতে পায়, দড়িকে সাপ দেখতে পায়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, আমার দড়িটাই সাপ হয়ে গেছে, সেটা ইলিউশন। মানে আমি খুব একটা ফিয়ারফুল রয়েছি, যেখানে আই এম টেকিং সামথিং অফ সিমিলার মরফোলজি ইনটু অফ আ থ্রেটনিং অবজেক্ট। দিস ইজ ইলিউশন। And hallucination, my দুটোই abnormal perception. What is perception? Perception is an understanding out of my sensation. আমি যেটা দেখলাম, আমি একটা মরফোলজি ভাবলাম, ভেবে তার থেকে, ওটা হোয়াইট কোটটাও তো সাদা, হোয়াইট কোটটাও তো এরকম ভাবে রাখা আছে, তো মরফোলজিক্যাল সিমিলারিটিজ আছে। এবার আমি তার মানেটা কি বুঝছি, দ্যাট ইজ পারসেপশন। তার সেন্সারি গুলো মিলছে তো, সাদা তো সাদাই। এটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় না। হ্যালুসিনেশন মানেই কোনো স্টিমুলাস নেই না। যখন নর্মাল পারসেপশনে প্যারালাল একটা অ্যাবনর্মাল পারসেপশন হচ্ছে, হিয়ার ইন ইলিউশন দ্য নর্মাল পারসেপশন ইজ গেটিং রিপ্লেসড বাই অ্যান অ্যাবনর্মাল পারসেপশন। দড়িটা আর দেখতেই পাচ্ছি না, আমি সাপটাই দেখতে পাচ্ছি, সামনে একটা সাপ পড়ে আছে, আর ওখানে আইদার কিছু পড়ে নেই, আমি একটা সাপ দেখতে পাচ্ছি, অথবা দড়িটা আমার কিউ হিসেবে কাজ করছে। সো প্যারালাল টু নর্মাল পারসেপশন, ইফ আই এম হ্যাভিং অ্যান abnormal perception which must be as real as the normal perception, বলবেন না স্পষ্ট দেখেছি, নইলে সিউডো হ্যালুসিনেশন, না ঠিক শিওর নয়, কি যেন একটা মনে হচ্ছিল, ঠিক ডোন্ট কল দেম হ্যালুসিনেশন। হ্যালুসিনেশন ক্লিয়ার, ঠিক আছে। বিউটিফুল মাইন্ড কে কে দেখেছিস? বিউটিফুল মাইন্ড কে কে দেখেছিস? জন ন্যাশের ওই তো দেখেছে, বল ন্যাশের ওই গল্পটা বল, কি হয়েছিল? নোবেলটি যখন নিতে যাচ্ছে, বল বল, উঠে দাঁড়া, বল। ভুলে মনে আছে না ভুলে গেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকটা আগে দেখেছি, তোর মনে আছে? বল, উঠে দাঁড়িয়ে বল, গল্পটা কি ছিল, বল বল। ভুলে গেছিস? হ্যাঁ বল বল, ওর যে ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশনটা কিরম ছিল বল। না, তখন থেকে ইলনেসটা হয়েছিল, যেহেতু পরে যে ওই নোবেল প্রাইজটা নিতে যাচ্ছে যখন, বা পরে যখন ওই ইউএস ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, পুরোটা মনে নেই, ঠিক আছে। ও এরকম ভিজুয়ালি হ্যালুসিনেট করতো, কিন্তু পরে ওর এইটা কগনিশনটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল যে ও হ্যালুসিনেট করে। ও সামনে এসছে, ও এরকম জিজ্ঞেস করতো, আর ইউ am I hallucinating or are you real? হ্যাঁ, একটা মেয়েকে দেখতো, ঠিক আছে। সো এরকম একবার যা শান্ত হয়ে বলে দিত যে আমার তো স্কিজোফ্রেনিয়া আছে, তা তুমি সেই তো, তা সেইটার সঙ্গে এই যে অনেকদিন থাকতে থাকতে তুই থেরাপি ডেভেলপ দিস কগনিশন, যে আমার এরকম হ্যালুসিনেশন হয়, আমার এটা হচ্ছে, এটা হ্যালুসিনেশন, এটা রিয়াল, এই জায়গাটা তফাৎ করা যায়। হ্যালুসিনেশন যায়নি কিন্তু, তাই নিয়েই ও পড়িয়েছে, যখন নোবেল নিতে যাচ্ছে তখনও দেখতে পাচ্ছে ডায়াসে। তাহলে এই পারসেপচুয়াল ডিস্টারবেন্স ভীষণ কমন হয়, ঠিক আছে। এবার ডিমেনশিয়াতে চলে যাই, মোটামুটি এই জায়গাগুলো থাকলো। যে ডিমেনশিয়াতে সাধারণত মেন আমার কোর কগনিটিভ ফিচার্স গুলো যাবে, আমার মেমোরি যাবে, ঠিক আছে, আমার ওই যে যে জায়গাগুলো বলেছিলাম, আর আমি আসবো না। অ্যাডিশনাল বিহেভিয়ারের মধ্যে কিছু কিছু তারপরে ওই জায়গাটা থাকতে পারে, এক্সাইটমেন্ট থাকতে পারে, মোটর ফিচার্স থাকতে পারে, হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন, এগুলো থাকতে পারে, ঠিক আছে। নাও হয়ে গেল ডেলিরিয়াম, লিখতে পারবি 2 নম্বর থেকে 10 নম্বর লিখতে পারবি। 10টা পয়েন্ট নামিয়ে দিয়েছি, 8-10টা পয়েন্ট নামিয়ে দিয়েছি তো। যে কোনো জিনিস 2টো পয়েন্ট থেকে 10টা পয়েন্ট, জাস্ট ছোট্ট একটু বলে দিলি, সেটা 2, একটুখানি বলে দিলি। আরে যদি বড় হলো ফেনিয়ে লিখলি পয়েন্টগুলোকে। 2 নম্বর মানে কতক্ষণ লিখবি? 4 মিনিট, সহজ হিসেব তো। এক কত পরীক্ষাই তো 100 তো, হ্যাঁ, নো 100 মার্কস পেপার তো,
100 mark papers in 180 minutes. তাহলে 1 mark is 1.8 minute. So for 2 marks you will write 4 minutes. So in 4 minutes whatever points come to your mind you just organize it. And when it is 10 marks and in different way they will ask within this only. What is delirium? What are the causes that cause delirium? What are the features? How will you treat? Treat কি করব? Primary basic condition to treat করব। আর সেই জায়গাটাকে আমি একটু খানিকটা বাই টাইম করার জন্য একটু রেস্ট্রেন করব। এবার আইডিয়াল কি? এবার ব্যালেন্স বিটুইন ফিজিক্যাল রেস্ট্রেন ভার্সেস কেমিক্যাল রেস্ট্রেন। আমি হাত বাদ দিয়ে দড়ি দিয়ে হাতটা কেটে ফেললাম, সেটা ঠিক নয়। আবার যদি সিডেটিভ দিতে গিয়ে এত সিডেটিভ দিলাম তার রেসপিরেশন ডিপ্রেশন হয়ে গেল, তাও নয়। সো ইটস উইল বি এ ব্যালেন্স বিটুইন ফিজিক্যাল ভার্সেস কেমিক্যাল রেস্ট্রেন। কেমিক্যাল রেস্ট্রেন কি করবো? অনেক সময় বেনজোডায়াজেপিন দিলে ক্ষতি হয়। কেন? বিকজ এটা হচ্ছে কেন? এটা কর্টিক্যাল ডিপ্রেশনের জন্য হচ্ছে। আমার বেনজোডায়াজেপিন তো আবার সেই কর্টিক্যাল ডিপ্রেশনই করবে। হ্যাঁ, যদি অ্যালকোহলিক হয় তাহলে ওটা গ্লুটামেটার্জিক হচ্ছে। অ্যালকোহল ইটসেলফ ইজ গাবা, গাবাটাকে তুলে নিয়েছি, অ্যালকোহল উইথড্রয়াল, তখন গ্লুটামেট বেরিয়ে গিয়ে হচ্ছে, তখন আমি অ্যাডিকুয়েট বেনজোডায়াজেপিন বুঝতে হবে কষ্টটা। তো অন্য যেগুলো যাচ্ছে, যেগুলো কর্টিক্যাল নিউট্রিশনসটাকে হ্যাম্পার করছে, সেখানে বেনজোডায়াজেপিন রিলেটিভলি কম দেবো। তখন কি দেবো? তখন ডোপামিন ব্লকেট দেবো, অ্যাট লো ডোজ ডোপামিন ব্লকেট, যেগুলোকে সোকল্ড অ্যান্টিসাইকোটিক বলে। বলা উচিত না অ্যান্টিসাইকোটিক। আরে অ্যান্টিসাইকোটিক মানে একটা ওষুধের 4 থেকে 6 মিলিগ্রাম, then and there only it will act upon antipsychotic. এটা 0.5 মিলিগ্রাম। স্যার, আমার মায়ের বা বাবার কি স্কিজোফ্রেনিয়া হয়েছে? ওই যে ওই ওষুধটা দিয়েছেন, রিসপেরিডন দিয়েছেন, হ্যালোপেরিডল দিয়েছেন, ঠিক আছে, ডাক্তাররাও বোঝে না। Don't say antipsychotic. So those are the indications that this dopamine blocker is used in one of the indication is psychosis, and it has been US FDA approved as an antipsychotic. This is called off-label use. এটা জিনিস শিখে নিবি, OFF হাইপেন দিয়ে LABEL, লেবেল করা হয়েছে অ্যান্টিসাইকোটিক হিসেবে। দিস ইজ দ্য অফ-লেবেল ইউজ অফ D2 রিসেপ্টর ব্লকার অ্যাট লোয়ার ডোজেজ। আমি D2 রিসেপ্টর ব্লকার দিয়ে দেব। আর কি দেব? আমি কিছুটা সেরিব্রাল সাপ্লিমেন্ট দেব। সেরিব্রাল সাপ্লিমেন্ট কি? মোস্ট কমন কগনিটিভ আমার সাপ্লিমেন্ট কি? মোস্ট কমন সেরিব্রাল সাপ্লিমেন্ট কি? কি আমার মানে আমার কগনিশনটার নিউরোকেমিক্যাল কি? আগের দিন একবার বলেছিলাম, তাই দিয়ে ড্রাগও বলেছিলাম, ডিমেনশিয়া, অ্যাসিটাইলকোলিন। হ্যাঁ, নাচ্ছে যেমন বলি না গেল, কোলিনার্জিক ইনহিবিটর দিচ্ছি কেন? অ্যাসিটাইলকোলিন বাড়ানোর জন্য। তো বলবি তো যে অ্যাসিটাইলকোলিনটা হচ্ছে কগনিশনের জন্য মেন নিউরোকেমিক্যাল। খালি রডটা ছাড়া কিচ্ছু শিখছিস না, সেই জন্য গিয়ে রিপ্রোডিউস করতে পারিস না। না করেও চলে যাবে, পাশ করে গিয়ে তারপর দুর্দান্ত ডাক্তার হবি তো। দারুণ বিশ্বাস, আমরা করে খাচ্ছি, তোরা খাবি না কেন? পাশ করতে অসুবিধা হয়ে যায়। সো অ্যাসিটাইলকোলিন, তা অ্যাসিটাইলকোলিনটাকে কিছু একটা ভাবে আমাকে একটা দিতে পারি, ঠিক আছে। ওইগুলো যেগুলো তোর কোলিনেস্টেরেজ ইনহিবিটর বল বা ওগুলো কি হয়, দিজ আর একটা আমার ইনহিবিট করব, তারপরে বাড়বে, বেড়ে গিয়ে তারপর কাজ করবে, সেখানে গিয়ে রিসেপ্টরের ওপর কাজ করবে, রিসেপ্টরের আপ রেগুলেশন, ডাউন রেগুলেশন, ডিমেনশিয়াতে যেগুলো হচ্ছে, অনেক লং টার্ম না, আমার ইমিডিয়েট কিছু একটা করতে হবে। কিছু একটা অ্যাসিটাইলকোলিন মাইমেটিক কাছাকাছি স্ট্রাকচারালি কিছু একটা সাপ্লিমেন্ট দিয়ে দেবো, তাকে বলে নুট্রোপিক এজেন্টস, NOOTROPIC, নুট্রোপিক এজেন্টস। সেটা অ্যাসিটাইলকোলিন মাইমেটিক হতে পারে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস হতে পারে, এগুলো খানিকটা দেব। আর ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য জেনারেল মেডিকেল কন্ডিশন। আর ওদিকটায় কি করব? ওদিকটা তো একদম কগনিটিভটাই, তাহলে ওদিকটা আমার অ্যাসিটাইলকোলিনটাকে বাড়াবো, কোলিনেস্টেরেজ ইনহিবিটর করবো, ঠিক আছে। কোলিনেস্টেরেজ ইনহিবিটর মধ্যে 3-4টি গ্রুপ আছে, ডোনেপিজিল একটা আছে, রিভাস্টিজমিন একটা আছে, গ্যালান্টামিন একটা আছে, ঠিক আছে, ওই কি অগ্নিক স্যারপন, ঠিক আছে। আর এটা কি অ্যান্টিগ্লুটামেট বলেছিলাম, ডিজেনারেশনটাকে কমানোর জন্য। এই দুটো দেব। এবার এই দুটো হলো মেনলি কগনিশনের জায়গাটা, কিন্তু ডিমেনশিয়াতে আবার বললাম যে একটা হচ্ছে অনলি রিমেইন রেস্ট্রিক্টেড টু কগনিশন, অ্যান্ড আদার ইজ বিহেভিয়ারের সঙ্গে নিয়ে থাকে।
তাহলে অনলি রেস্ট্রিক্টেড টু কগনিটিভ এরিয়ার মধ্যে কোনটা? আলজাইমার্স ডিমেনশিয়া, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম অফ ডিমেনশিয়া, 2/3 এর মধ্যে হচ্ছে, ঠিক আছে। সেখানে এগুলো, আর নন আলজাইমার্স ডিমেনশিয়া সেগুলো কোনটা? যেমন ডিমেনশিয়ার সঙ্গে আমার সেখানে ফরগেটফুলনেসটা রিলেটিভলি লেস in the forefront, rather behavioral presentations টা forefront and motor features forefront. সেটা হচ্ছে একটা হলো ভীষণ মানে এখন আলজাইমার্সের পরেই তারপর যেটা কমন সেটা হচ্ছে লেভি বডি ডিমেনশিয়া। লেভি বডি ওই যে প্রোটিনটা ফর্ম করছে সেইটা দিয়ে, ঠিক আছে। বোথ আলজাইমার্স অ্যান্ড লেভি বডি অ্যান্ড আরো একটা ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া অল আর টাউপ্যাথি। আগে আলজাইমার্সকে ভাবা হতো অ্যামিলয়েডোপ্যাথি, অ্যামিলয়েড প্যাচেস পেয়েছিলেন বলেই আলজাইমার্সের নামে, Alzheimer is the name by whose name it was, the illness was described. কখনো যদি ওই উইকটা হয় আমি গিয়ে আবার ওই কাহিনী বলবো, অত যাচ্ছি না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে এটা মানে এই যে অ্যামিলয়েডটা জমছে, দিস ইজ মোর অফ ভাস্কুলোপ্যাথির জন্য। কোনো ডেড টিস্যু ইজ রিপ্লেসড বাই অ্যামিলয়েড সেলস। আমার যে কোনো যে এই যে ওই গ্লায়োসিস যখন হয়ে যায়, যে কোনো ডেড টিস্যু ইজ রিপ্লেসড বাই গ্লায়োসিস, তখন তার মধ্যে অ্যামিলয়েড মেটেরিয়াল থাকে, সেই জন্য ওরা ওই চিজি অ্যামিলয়েডটা পেয়েছে। প্রাইমারিলি ইট ওয়াজ নট ডিউ টু অ্যামিলয়েড। কারণ প্রথমে ওরা অ্যামিলয়েড জিনটিন অনেক কিছু ভেবেছিল, দেখা গেল টাউ বললে একটা কমে প্রোটিন হয়, সেই টাউ প্রোটিন থেকে এটা হচ্ছে। তখন টাউ প্রোটিনের ডিস্টারবেন্সের জন্য আলজাইমার্সও হচ্ছে, ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া হচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লেভি বডি ডিমেনশিয়াও হচ্ছে। আর ওদিকে পার্কিনসন্স হচ্ছে কেউ জানিস? হ্যারিসন কেউ পড়িস? হ্যাঁ পড়িস। কোনটা বল? না 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 অ্যাগ্রোস্টাইডাল পাথওয়েতে যে ডোপামিনটা গেল, দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস অফ দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। কিন্তু যে জেনেটিক কোন পাথওয়ে দিয়ে কোন প্রোটিন দিয়ে ডিস্টার্ব হচ্ছে, দ্যাট ইজ আলফা নিউক্লিন, আলফা সিননিউক্লিন, আলফা সিননিউক্লিন। এই যে জিনটা হবে, জিনটা করবে হচ্ছে ওই প্রোটিনটাকে। জিনের কাজ কি? জিন হচ্ছে কি করে? একটা প্রোটিনকে সিগন্যাল করে। সুতরাং যখনই আমরা জেনেটিক ইলনেস বলবো, আমাদের কোন একটা প্রোটিনকে ধরতে হবে যে কোন প্রোটিনে গিয়ে তাহলে গন্ডগোলটা হচ্ছে। তাহলে ওগুলো হলো টাও, এই তিনটে হলো টাও, আর পার্কিনসন্স হলো হচ্ছে আলফা সিননিউক্লিন। এবার লেভি বডি ডিমেনশিয়া হলো হচ্ছে যেটা এই মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার ভীষণ ফোর ফিচারে থাকে। শোনো, আগে একে বলতো যে ফরগেটফুলনেস প্লাস পার্কিনসন্স, যেমন আরে একটা আছে পার্কিনসন্স প্লাস, আগে এগুলো হ্যারিসনে থাকতো। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি, এগেইন অ্যানাদার ওই টাউপ্যাথি। হ্যাঁ, এগুলোতে এখানে যেমন রিজিডিটি ট্রেমারটা বেশি পার্কিনসন্সে, এতে পস্চুরাল ব্যালেন্সটা ডিস্টার্ব বেশি। এখন পার্কিনসন্স ট্রায়াড হয়ে গেছে, 2 out of 3 ফিচার্স আমার রিজিডিটি, ঠিক আছে, এক্সট্রা পিরামিডাল সিমটমসের মধ্যে রিজিডিটি, কোর্স ট্রেমার, and third is the postural balance. Now progressive supranuclear palsy, লেভি বডি ডিমেনশিয়া, এগুলোতে হচ্ছে এই পস্চুরাল ব্যালেন্সটা খুব ডিস্টার্ব হয়। বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করতে হবে বারবার, মানে আনপ্রোভোক ফল হচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছেন না, স্টাম্বল করছেন না, পড়ে যাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে থাকে বেসিনে দাঁড়িয়ে আছেন, পড়ে গেলেন, কিছু করতে পড়ে গেলেন, দেন থিঙ্ক অফ। তাহলে এইটা খুব হলমার্ক অফ this motor features of Lewy body dementia, progressive supranuclear palsy. Lewy body dementia আরো কয়েকটা জায়গায় ইম্পর্টেন্স থাকে, হচ্ছে এর খুব পারসেপচুয়াল ডিস্টারবেন্স হয়, ঠিক আছে, খুব ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন হয়, ওখানে দেখতে পেলাম, ওই বসে আছে, এই আছে, সে আছে, ঠিক আছে, ডোপামিন ট্র্যাক্টের মধ্যে গন্ডগোল হয়, যেটা পার্কিনসন্সে আমরা যখন লিভোডোপা সাপ্লিমেন্ট করি যেরকম ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন পাওয়া যায়, লেভি বডি ডিমেনশিয়া নিজে থেকে ভীষণ ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন পায়। ওই বসে বসে পেন খেয়ে যাচ্ছে, তাকাচ্ছেও না এদিকে, লিখছেও না এদিকে, কাকে বলেছে এবার আমার দিকে তাকালো, বুঝতে পেরেছে তো, লেখ বা কিছু কর, বসে আছিস কেন, ভালো লাগছে না? তোকে বলিনি, তোর পেছনে কে বলেছি? লিখেছিস লেভি বডি ডিমেনশিয়া? কি মান কি লেভি বডি ডিমেনশিয়া? হ্যাঁ, সবাই লেভি বডি ডিমেনশিয়া যে বলছি, লিখেছিস কেউ? কোথায় লিখেছিস? কিচ্ছু লিখিসনি, শুধু এখানে ইটিওলজির পরে আর কিচ্ছু লেখেনি। এই দেখো খাতা, কেন তোকে সেম করানোর জন্য বলছি না, কেন বল, কেন কি হচ্ছে? আটকাল বললাম তো, আটকালে বল।
না না ঠিক আছে কেন তো বলবো এটা ঠিক আছে, ঠিক কি করে আছে? আমি সবাইকে লিখতে বলছি, তুই না লিখলে কি করে ঠিক আছে? তোর বন্ধু লিখেছে, দেখ পাশে ওর বন্ধুরা লিখেছে। হ্যাঁ, ডোন্ট লাফ অ্যাট ইট, আমি ওকে হাসানোর জন্য বলছি না, হয়তো ওর মতো আরো কয়েকজন আছিস, কেন এরকম করছিস? কেন লেখ, না লিখলে উঠে দাঁড়িয়ে বল, বলছি তো স্যার একটু টাইম দিন, আরেকবার বলুন। ওই 80% শুধু 75% অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য তো ক্লাসে আনবো না, লেখাবো আমি, নইলে অ্যাটেন্ডেন্স দেবো না, লেখাবো আমি এখানে। তো লিখছিস না কেন? লেভিওরি ডিমেনশিয়া বানান কি জানিস না? তো হাত তুলে বলেছে স্যার লেভিওরি ডিমেনশিয়া লিখবো, যে লেভিওরি ডিমেনশিয়া বানান কি? কেউ জিজ্ঞেস করেছে লেভিওরি ডিমেনশিয়া বানান কি? একজন উঠে দাঁড়িয়ে বল কি লিখলি লেভিওরি ডিমেনশিয়া, তুই কি লিখেছিস বল লেভিওরি ডিমেনশিয়া। ভেরি গুড, এই ছেলেটা অনেক জায়গায় আগে প্রশংসা করতে চাই না। LEWI লেভি, তুই কি আগে জানতি না? আমার উচ্চারণ শুনে লিখতে পারলি, পড়াশোনা করছি। আচ্ছা, লেভি বডি ডিমেনশিয়া, ঠিক আছে, লেখ বাবা লেখ, যার আটকাচ্ছে বাবা দেখ, আমাদের হতেই পারে not everybody will find interest, not everybody will be able to catch up with the same speed, there may be slow learner। আমি কোন আবার অ্যাডজেক্টিভ ব্র্যাকেটে করতে চাইছি না, হয়তো ক্রস সেকশনই ভালো লাগছে না, স্টপ মি, চেষ্টা কর, ভাবিস না এরকম ভাবে অন্যদের ডিস্টার্ব হবে, আমি ক্যাচ আপ করে নেব, পিছিয়ে থাকিস না এরকম ভাবে। তুই কি করেছিস? তোর খাতাটা দেখি, লিখেছিস? ওই ও একা নয় বলছিলাম, অ্যাসোসিয়েটেড ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের বাঁ দিকের পরে আর ডান দিক হয়নি। ঠিক আছে, এটা কি লিখেছিস? লো হাই, এটা কি লিখেছিস? এটা কি লিখেছিস? আচ্ছা জিনটা ডেলিরিয়ামে লো, আচ্ছা এর ওই একে অ্যাসোসিয়েটেড বেশি, তোদের সেম করার জন্য বলছি না, আলটিমেটলি তো পরীক্ষার যখন পাস আর ফেলে তো একটা সেম আর জায়গাটা থাকবেই, এখন তো পাস ফেল নয়, এখন তো সবাই একসঙ্গে এগোচ্ছিস, দাঁড়াতে বল আমাকে একটু। যার আটকে যাচ্ছে দাঁড়াতে বল, স্যার দাঁড়ান একটু বুঝিয়ে দিন তারপরে গোন, ইউ হ্যাভ আ রাইট টু ডু দ্যাট, এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভ আ রাইট টু ডু দ্যাট। 10:50 হয়ে গেছে, তোদের যেতে হবে লাস্টে, জাস্ট ওটা শেষ করে করছি। লেভিওরি ডিমেনশিয়াতে তাহলে ওই পারসেপচুয়াল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, আরেকটা স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়, তাতে বলে রেম বিহেভিয়ারাল ডিস্টারবেন্স। রেম বিহেভিয়ারাল ডিস্টারবেন্সের মধ্যে হয় কি, রেম আর NREM এর মধ্যে, রেমে মানুষ স্বপ্ন দেখে কিন্তু মাসলটা প্যারালাইজ থাকে, আর NREM এ মাসলটা প্যারালাইজ থাকে না, কিন্তু মানে ব্রেনের ভেতর দিকটা অ্যাক্টিভ থাকে, বাইরের দিকটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়। শোনো, স্বপ্ন দেখতে পায় না কিন্তু মাসল অ্যাক্টিভ থাকে, সেই জন্য যে স্লিপ ওয়াকিং, অল দোজ ফেনোমেনা ব্রাক্সিজম NREM এ হয়। কিভাবে মনে রাখবি? যে NREM এ হচ্ছে ব্রেনের ওপরটা ঘুমিয়ে গেছে, লাইট স্লিপ, ডিপ স্লিপ, ডিপ স্লিপ মানে ওপরটা ঘুমিয়েছে, তলাটা জেগে আছে, আর এটা রিভার্স, তলাটা জেগে আছে, তলাটা ঘুমিয়েছে, ওপরটা জেগে আছে। আমি ড্রিম করছি, দেখছি চোরকে ধরলাম, হাত নাড়াতে পারছি না, আই ক্যানট অ্যাক্ট আউট, বড় জোরটা হচ্ছে, বেশি না। রেম বিডি হবে, আমি স্বপ্ন দেখবো আর অ্যাক্ট আউট করবো, বউ প্রচুর লাথি খাবে, বর প্রচুর বিভিন্ন রকমের জিনিস ফেস করবে, ঠিক আছে, আর প্রচুর কথা, স্লিপ টকিং। সো রেম মানে হলো হচ্ছে যে আমার ড্রিমের সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটর প্যারালিসিসটা চলে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড রেম বিডি, রেম বিহেভিয়ারাল ডিস্টার্ব। এই তিনটে হলো হচ্ছে আমার পস্চুরাল ড্রপ, আমার ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, আমার রেম বিডি, লেভিওরি ডিমেনশিয়া। কগনিটিভ গুলো পরের, এগুলোও কগনিটিভই, মানে এখন যে কারণে আর মেমোরি ডিস্টারবেন্স অ্যান্ড মোটর ডিস্টারবেন্স প্রথম দিন বলেছিলাম যে আর আলাদা রাখে না, কারণ এগুলো মোটর ডিস্টারবেন্সটাই বেশি, মোটর পারসেপচুয়াল একটা আলাদা করা যাচ্ছে না। নাও ইটিওলজি দিয়ে বলছে যে টাউপ্যাথি গ্রুপ, সিননিউক্লিওপ্যাথি গ্রুপ,
হাইসান পড়লে এভাবে দেখতে পাবি। এটা হলো লেভি বডি ডিমেনশিয়া, বাট ইট ইজ কল্ড ডিমেনশিয়া, ইট ইজ নট আ মোটর ডিস্টারবেন্স। ডিমেনশিয়া মানে তো কগনিটিভ। ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া, ফ্রন্টাল থেকে টেম্পোরাল দিয়ে আমার মেমোরি যাচ্ছে না, টেম্পোরালের পার্টগুলো কি হয়, ইমোশনস থাকে, আমার লিম্বিক সিস্টেম থেকে ইমোশনস হয়, একটা ক্রুড ইমোশনাল ডিস্টারবেন্স। আমার কি হয়, আমার যখন হাসতে ইচ্ছে করছে আমার লজিক বলে আমি হাসবো না, সিলি জকুলারিটি গিয়ে করবো না, ঠিক আছে, যা ইচ্ছে হলো যখন তখন তাকে গিয়ে প্রেম নিবেদন করবো না, যাকে তাকে গিয়ে কিস করবো না, ঠিক আছে, ডিসইনহিবিটেড বিহেভিয়ার করবো না। আমার টেম্পোরাল লোব তো অনেক কিছু করতে বলছে, আমার ফ্রন্টাল লোব বলছে না। ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল ইজ ডিসইনহিবিটেড বিহেভিয়ার। হঠাৎ করে গিয়ে যেমন সাইকোসিস বলে ধরা হয়, ওই তোদের স্যার পড়িয়ে গেছেন ম্যানিক ইলনেস, হঠাৎ করে একজন 60 বছরের বৃদ্ধ গিয়ে পার্টিতে বসে এইসব করছে, ভীষণ গ্যামলিং করছে, ঠিক আছে, ভীষণ, তারপর ডিসইনহিবিটেড এই করে বেড়াচ্ছে, বউয়ের লজ্জায় এক শেষ। এবার তার যদি একটু পার্সোনালিটি থাকলো না, উনি তো এইরকমই এনার্জেটিক, যা কিছু এরকম কাজ করেছেন, পার্টিতে গিয়ে একটু করেই ফেলেছেন, তাতে কি গেল এলো, এত এভাবে নিও না। যদি বউ চিকিৎসা করাতে নিয়ে এলো, বন্ধু চলে এলো, আমার চেম্বারেই চলেছে, না না ওভাবে নেবেন না, ডিএসপি রয়েছেন, ঠিক আছে, আমার বউকে নয় একটু আদৌ করে ফেলেছে, ডোন্ট টেক ইট এম অ্যাজ অ্যান ইলনেস পারসন, ই ইজ স্টিল ওয়ার্কিং। হ্যাঁ, এখনো চলে যাচ্ছেন, এখনো একটা জায়গায় রিটায়ার্ড ডিএসপি, সে একটা জায়গার এখনো সিকিউরিটি মানছে, গিয়ে সেখানে গিয়ে বুঝতে পারছে না, ইম্পালসিভ, ওখানে গিয়ে লেগে যাচ্ছে, যেটা করার নয় এক্ষুনি রাইট হয়ে যাবে এরকম একটা জায়গায়। সো দিস ইম্পালসিভ বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড ডিসইনহিবিটেড বিহেভিয়ার, এই তিনটে হলো খুব কমন। তাহলে একটা আলজাইমার্স আর দুটো নন আলজাইমার্স।